علماء کرام، حاضرین مجلس، پردے میں سماعت کرنے والی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، حضور اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں، آئیے ہمارا سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسو پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں با آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، تمام لوگوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہی۔ اس کے تعلق سے قرآن کریم میں آیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اگر گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتے، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ حضرات محترم، زیادہ دور نہیں، آپ اپنے جسم کو یہ دیکھ لیجئے، آپ کے جسم میں اللہ رب العزت نے 5 ایسی نعمتیں عطا کی ہے، اگر انسان کے پاس نہ ہو تو انسان ادھورا اور نامکمل نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کی آنکھ، انسان کے پاس اگر آنکھ نہ ہو تو کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتا، اور زمانہ اس کو اندھا کہہ کر پکارتا ہے۔ دوسری چیز انسان کے ناک، انسان کے پاس اگر ناک نہ ہو تو کسی چیز کو سونگھ نہیں سکتا۔ تیسری چیز انسان کی زبان، انسان کے پاس اگر زبان نہ ہو تو بول نہیں سکتا، اور زمانہ اسے گنگا کہہ کر پکارتا ہے۔ چوتھی چیز انسان کے کان، انسان کے پاس اگر کان نہ ہو تو کسی چیز کو سن نہیں سکتا، اور زمانہ اس کو بہرا کہہ کر پکارتا ہے۔ پانچویں چیز انسان کے ہاتھ، انسان کے پاس اگر ہاتھ نہ ہو تو کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتا، اور زمانہ اس
पुकारता है। तो पता क्या चल रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें 5 ऐसी नेमतें अता की है जो सबसे पावरफुल है, सबसे ताकतवर है। हज़रात, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि जब हम अल्लाह रब्बुल इज्जत को देख नहीं सकते, न कोई सुन सकते थे, न कोई बोल सकते थे, न कोई देख सकते थे, न कोई सुन सकते थे, तो पता कैसे चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत को राज़ी कैसे करे? अल्लाह रब्बुल इज्जत की पसंद क्या है? तो इसी पसंद को बताने के लिए इस दुनिया में 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबियाए किराम तशरीफ लाते गए, हर नबी आते गए, अपने उम्मत को बताते गए, ऐ लोगों रोजा रखो अल्लाह राज़ी हो जाएगा, ज़कात दो अल्लाह राज़ी हो जाएगा, हज करो अल्लाह राज़ी हो जाएगा। मगर हम लोगों के आका व मौला तमाम नबियों के सरदार को जो हमारे दरमियान भेजा, जो नबी हमारे दरमियान आए, उन तमाम नबियों में अफजल इस बात की मैं एक मिसाल देता चलूं, हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा रूहुल्लाह तक जितने नबी आए, हज़रत आदम आए, मोजज़ा लेकर आए, हज़रत नूह आए, मोजज़ा लेकर आए, हज़रत ज़करिया आए, मोजज़ा लेकर आए, हज़रत यहया आए, मोजज़ा लेकर आए, नूह नजीबुल्लाह आए, मोजज़ा लेकर आए, इब्राहिम खलीलुल्लाह आए, मोजज़ा लेकर आए, मूसा कलीमुल्लाह आए, मोजज़ा लेकर आए, ईसा रूहुल्लाह आए, मोजज़ा लेकर आए। लेकिन हम सबके आका व मौला नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, तो हमारे आका मोजज़ा लेकर नहीं बल्कि सर से लेकर पाँव तक, पाँव से लेकर सर तक मोजज़ा बनकर आए। अब पता चल गया कि तमाम नबियों में अफजल है। तभी तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कंज़ुल करामत हक़ानियत की शान, हम सुन्नियों की जान, इमाम मदरसा खान फाज़िले बरेलवी कुफ्र की ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब अपना अक़ीदा बयान किया तो यूं अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। हज़रात, हमारे दरमियान जो नबी आए, तमाम नबियों में अफजल, तमाम नबियों में अफजल। आइए मैं आपको आगे बताता चलूं कि हम मुसलमानों को जो कुछ भी मिला सब उनके सदक़े में मिला, जो कुछ भी सब उनके सदक़े में। ऐ सुन्नियों, गौर व फिक्र करो, अक़्ल व शुऊर मिला मुस्तफा के सदक़े में, इल्म व फन मिला मुस्तफा के सदक़े में, आसमान का सामियाना मिला तो मुस्तफा के सदक़े में, ज़मीन का फर्श मिला तो मुस्तफा के सदक़े में, चांद की चांदनी से नवाजा गया तो मुस्तफा के सदक़े में, सूरज की रोशनी से नवाजा गया तो मुस्तफा के सदक़े में। बल्कि और आगे चलिए, आदम शफीउल्लाह मिले मुस्तफा के सदक़े में, नूह नजीबुल्लाह मिले मुस्तफा के सदक़े में, ईसा रूहुल्लाह मिले मुस्तफा के सदक़े में, इब्राहिम खलीलुल्लाह मिले मुस्तफा के सदक़े में, इस्माइल ज़बीहुल्लाह मिले मुस्तफा के सदक़े में। और आगे चलिए, गौसे पाक मिले मुस्तफा के सदक़े में, गरीब नवाज मिले मुस्तफा के सदक़े में, आला हज़रत मिले मुस्तफा के सदक़े में। बल्कि यहाँ तक रब्बुल आलमीन मिले मुस्तफा के सदक़े में। इसी कैफियत को
आईने को तेरा आस्था बताया, जो कुछ भी मिला सब मुस्तफा के सदके में मिला। आज दुनिया में जो कुछ देख रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, मालो जर, सब मुस्तफा के सदके में मिला। जिस तरह से दुनिया में इंसान किसी न किसी चीज को चाहता है, किसी न किसी चीज को चाहता है, कोई अपने मकान को चाहता है, कोई मालो दौलत चाहता है, कोई अपने बाल बच्चों को चाहता है, कोई माँ बाप को चाहता है, लेकिन हमारे आका सबसे ज्यादा अपने गुनाहगार उम्मती को चाहते हैं, सबसे ज्यादा अपनी गुनाहगार उम्मती को चाहते हैं। एक सहाबी रसूल हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिदातु उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। या रसूल अल्लाह, अगर हश्र के मैदान में हम आपको तलाशेंगे तो कहाँ तलाशेंगे, आप कहाँ मिलेंगे? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबा, 3 ऐसे मकाम होंगे जहाँ पर मैं मिल सकूं। सबसे पहले हमारी उम्मत के जब आमाल तौले जाएंगे तो वहां पर मैं खड़ा रहूंगा, और मेरी उम्मत की नेकी में कमी हो जाएगी तो मैं पूरा करूंगा। साहबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर वहां न मिलेंगे तो कहाँ तलाशेंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं जामे कौसर के पास खड़ा रहूंगा, मेरी उम्मत प्यासी होगी, मैं अपनी उम्मत को कौसर का जाम पिलाता रहूंगा। सुभान अल्लाह। सहाबी रसूल कहते, या रसूल अल्लाह, अगर वहां न मिलेंगे तो कहाँ तलाशेंगे? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर वहां न मिलेंगे तो पुलिस रात पर खड़े रहेंगे। जब मेरी उम्मती पुलिस रात से गुजरेगी तो मैं दुआ करता रहूंगा, रब सल्लिम उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। सुभान अल्लाह। दुआ करता रहूंगा। जोर ने क्या फरमाया है कि रब सल्लिम उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मती को सलामती से गुजार दे। जब दुआ करने वाला हबीबे खुदा हो तो डर किस बात का, तो बरेली के इमाम पुकार उठे, ऐ रज़ा पुलिस से बचत करते गुजरिए कि गैर रब सल्लिम दुआए मोहम्मद, कि गैर रब सल्लिम दुआए मोहम्मद। आइए मैं आपको आगे बताता चलूं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के पास गया। नमरूद का नाम आपने सुना होगा, जो अपने आप को खुदाई का दावा कर रहा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के पास गए और कहा, है नमरूद, अगर तू खुदा है तो मेरा रब सूरज को निकालता भी है, सूरज को डुबोता भी है, तो ऐसा करके दिखा दे। तो नमरूद ने नहीं कर पाया। जब मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत अली की नमाज असर कज़ा हो गई, तमाम सहाबे करम नमाज पढ़ लिए, हजरत अली की नमाज कज़ा हो गई। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली के जानों पर सर रख के सोए हुए थे। हजरत अली की जब नमाज कज़ा हो गई, सूरज गुरूब हो गया, तो हजरत अली की आंखों से आंसू जारी हो गए। हजरत अली रोने लगे। जब हजरत अली की आंख से आंसू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर गिरे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। हुजूर फरमाते हैं, अली क्यों रो रहे हैं?
حضرت علی فرماتے یا رسول اللہ تمام صحابہ کرام نماز عصر ادا کر لیے، آپ نے بھی نماز عصر ادا کر لی، لیکن میری نماز قضا ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورج کو پلٹ دیا۔ تو نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اے نمرود، اگر تو خدا ہے تو میرا رب سورج نکالتا بھی ہے ڈبوتا بھی ہے، لیکن یہاں میرے مصطفیٰ نے سورج کو نکال دیا۔ تب سنو، مصطفیٰ کو کوئی خدا نہ کہے تو گویا کہ رب فرماتا ہے اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو پیدا کیا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے، آمنہ کے گود میں رکھا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے، حلیمہ کا دودھ پلایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے، عبداللہ کا بیٹا بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے، عبدالمطلب کا پوتا بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے۔ اے مصطفیٰ ہم نے ابو بکر کا ساتھی بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے، حسنین کریمین کا نانا بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے، زہرا کا بابا بنایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے، آپ کے دانت مبارک شہید ہونے دیا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے۔ اے مصطفیٰ ہم نے آپ کی راہوں میں کانٹے بچھنے دیا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے، آپ کو لہو لعاب ہونے دیا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے، مکے سے مدینہ ہجرت کرایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے۔ اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو لگا نہیں رات مکہ سے نہ مکہ بلایا تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے۔ یہی کیفیت ہے جب بریلی کے امام نے دیکھا تو اس کے رسول میں ڈوب کر پکار اٹھے یا رسول اللہ فرشوانے تیری صحبت کا علوم آجانے، خوشنما عرش پہ اڑتا ہے خوشنما عرش پہ اڑتا ہے فریدا تیرا، جو کچھ بھی ملا سب مصطفیٰ کے صدقے میں۔ آئیے انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ مجھے بولنے میں آپ لوگوں کو سننے میں جو کچھ غلطی ہوئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چمن رہے تو پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو پھر کھلیں گے۔